नमस्कार ओडिशा। तो चलतु जानिबा आजिर 20टी बड़ मुख्य खबर। सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, सीएम किसान आवास योजना, पीएम किसान, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड भत्ता एमती अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जानिपारे। से वीडियो को लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, जहाद्वारा जब भी जेकोसी ओडिशा देश विदेश प्रति खबर सर्वप्रथम जानिपारे आम चैनल माध्यम। तो चलतु आउ डेरी न करी आजिर खबर उपर नजर पकईबा। प्रथम खबर नंबर 1 जलुची ओडिशा 30 जाए तातेरु नाई निस्तार। आकाशरू बर्षुची निया पिंडुला पचन रौद ताप असह गुड़गुड़ी आउट पाउट होउची पूरा ओडिशा। राज्य में पारा 44 डिग्री छुईलाणी। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र एवं सुहासिनी निर्देशक डॉक्टर शरत साहू सूचना अनुसार आगामी 5 दिन नुहे बरं आसंता 30 मई जाए ओडिशावासी को यही तातेरु मिलबनी। यह समय मध्य तापमात्रा आहरी 2 डिग्री पर्यंत बढ़िबार आशंका रही बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 2 धान किणारे होउची कटनी छटनी खला मंचरे स्वीकार कले मंत्री कृष्ण पात्र। 2 वर्ष भितर जोगाण विभाग कायधारा को नहीं लोकों भितर असंतोष तेजिछि। मड़ी अवस्था गैस अभाव पर एबे पेट्रोल पाई लंबा धाड़ी। याको नहीं सरकार मध्य ओडियारे पड़िचंती। बहुत होई गला आगको आउ हुए विभागर भावमूर्ति को सजाड़िबाको जोरदार कसरत आरंभ करचंती मंत्री। सचिव हेले विभागर चरम अवहेला को निजे स्वीकार करचंती मंत्री कृष्ण पात्र बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 3 कैबिनेट बैठक 7 विभागर 10टी प्रस्ताव को मंजूरी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार कैबिनेट बैठक बसिथिला। एथिरे 10टी प्रस्ताव को मंजूरी मिली। 7टी विभागर 10टी प्रस्ताव को मंजूरी मिलिथिबा नै मुख्य शासन सचिव अनुगर्ग सूचना दैछन्ति। कैबिनेट रे एससी एसटी विभागरु बड़ घोषणा करा जायछि। मोट 1032टी पोस्ट सृष्टि होइछि। आईन विभागर 3टी, शक्ति विभागर 2टी, खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभागर 1टे, मत्स्य और पानी संपद विभागर 1टे, ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभागर 1टे, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति उन्नयन विभागर 1टे एवं विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन संपर्कित गोटे प्रस्ताव को मंजूरी मिली बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 4 चाषी को मिलेबो आईडी कार्ड मात्र 2 मिनिट रे मिलेबो चाषी ऋण। के असली और के नकली चाषी आउ खजी नाकदेम हेबेनी सरकार। एणिक प्रकृत चाषी को मिलेबो फार्म रो आईडी। एतरे चाषी को संपूर्ण तथ्य रहइबो। सरकारी कर्मचारी पर एही आईडी द्वारा 2 मिनिट रे चाषी को ऋण मिली पारिबो। सेपटे राज्यर अधिक धान चाष उत्पादन को नहीं चिंता व्यक्त करचंती मुख्यमंत्री। चाषी को पाई स्वतंत्र व्यवस्था अनुचंती केंद्र सरकार। एणिक चाषी को मिलेबो फार्म रो आईडी। एतरे चाषी संपत्ति परिवार सदस्यों संख्या रहिबो। या द्वारा चाषी को 2 मिनिट रे ऋण मध्य मिली पारिबो बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 5 केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बड़ बयान। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बड़ बयान। अंतर्जातीय स्थिति जोगु सार पाई देश रे चिंता बढ़िछि। नकली पेस्टिसाइड बाजार रे बिक्री होछि। सार कला बजारे हेले काहा को छडा जीवन एतिपाई कड़ा କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। पूर्वांचल कृषि सम्मेलन रे जोग दे किछि एभଳି କହିଛନ୍ତି केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर कथा रखिले मुख्यमंत्री 50 कोटी मंजूर। बरगड़ टाउन केनाल उन्नतीकरण और सदस्यकरण सहित केनाल उपरे बक्स कुंडी इट निर्माण होब। रविवार संध्यार यार भित्तिप्रस्तर स्थापन समारोह अनुष्ठित हो जाइछि। बरगड़ विधायक तथा जिला योजना कमिटी अध्यक्ष अश्विनी कुमार षडंगी भित्तिप्रस्तर स्थापन करथिले। प्रथम पर्याय आरडी 4145 रु आरडी 5140 पर्यंत 50 कोटी टंका रे केनाल उपरे बक्स खंड इट निर्माण होब बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर ओडिसा रे एसआईआर पई बाजिछि बिगुल आसंता 30 रु आरंभ होब परिगणना। ओडिसा रे एसआईआर पई बाजिछि बिगुल आसंता 30 रु आरंभ होब परिगणना। राज्य रे थिबा अनुप्रवेशकारी भोटर को खोजी बाहर करिवे। बिएलओ 6 सेप्टेम्बर रे चूड़ांत तालिका प्रकाश पाइबा पर स्पष्ट होब राज्य रे अछंती केते भूत और नकली भोटर। देशर विभिन्न राजनैतिक दल एसआईआर प्रक्रिया को विरोध करुथबारु एहाको सशतार सह करवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी पई बड़ चैलेंज। आसंता 30 तारिख रो ओडिसा रे आरंभ होब स्वतंत्र संगठन संशोधन बा एसआईआर। घर को घर बोली बिएलओ खोजिबे के अवैध के भूत भोटर और के अनुप्रवेशकारी। निर्वाचन कमिशन को निर्देश पर यार प्रक्रिया आरंभ करचंदी राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी। प्रेसमिट करे एसआईआर बाबद रे टिकिनिकी सूचना रखिछंती बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर आंध्र मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। चतुर्थ संतान पाई 40,000। आंध्र प्रदेश रे तृतीय संतान जन्म पाई 30,000 टंका आर्थिक प्रोत्साहन मिलिबा को थिबा बेले चतुर्थ संतान जन्म हेले 40,000 टंका मिलिबो। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू यह घोषणा करचंती। राज्य रे जनसंख्या ह्रास धारा जारी रहिथिबारो एहाको बदलाइबा निमंते मुख्यमंत्री एभଳି पदक्षेप नैचंती। संतान भोज नहंती संपत्ति बोली चंद्रबाबू कहिचंती। श्रीकाकुलम जिलार नसान पेटाठारे शनिवार एक जनसभा को उद्बोधन दे चंद्रबाबू नायडू कहिचंती सरकार जनसंख्या बढ़ाइबा पई एभଳି निष्पत्ति नैचंती। मासे मध्यरे एहा उपरे सर्वशेष विवरणी घोषणा कराजिबो। तृतीय और चतुर्थ पिला जन्म हेबा परे तुरंत 30,000 और 40,000 टंका प्रोत्साहन राशि जगाई दियाजिबो बोली खबर मिलिছে। आज परवर्ती खबर आईन श्रृंखलार समीक्षा कले मुख्यमंत्री अधिकारी को देले कड़ा निर्देश। मुख्यमंत्री मोहन
ଶୁଣ ଆଜି ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସଂଗଠିତ ଅପରାଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରାଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ପୋଲିସ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ହେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମ ମ୍ୟାପିଂ, ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ, କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବସିଲା ବଡ଼ ବୈଠକ, ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅଛି ତେଲ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଇନ୍ଧନ ସଂକଟକୁ ନେଇ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ପାଇଁ ଟାଙ୍କି ଗୁଡ଼ିକରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 13 ଦିନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି। ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟାଙ୍କିକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଭିଡ଼ ବଢୁଛି। ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ତେଲ କିଣିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟାଙ୍କି ମାଲିକମାନେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅମୁଲ ପରେ ମଦର ଡାଏରୀ ବି ବଢେଇଲା କ୍ଷୀର ଦାମ। ସାରା ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବ ପୁଣି ଥରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ କ୍ଷୀର କିଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରମୁଖ ଦୁଗ୍ଧ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅମୁଲ ପରେ ମଦର ଡାଏରୀ ମଧ୍ୟ ଏବେ କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୀର ବର୍ଗରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେଲ ସଂକଟ ଭିତରେ ବଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ। 4 ବର୍ଷର ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସରକାର ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଟର ପିଛା 3 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। କିଛି ମାସ ଧରି ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ କାରଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାନବାହନ ମାଲିକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଟିଏ ଅଫିସରେ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହିଲେ ବଦଳି ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବାକୁ। ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ରୋଟେସନ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଗୋଟିଏ ଅଫିସରେ ରହିଲେ ବଦଳି ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 15 ସୁଦ୍ଧା ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସହ ତାଳ ଦେଇ ବଢିଲା ବସ୍ ଭଡ଼ା। ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ଘରୋଇ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସାଧାରଣ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବସ୍ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି 2 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବସ୍ ଭଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି 88 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା 90 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି ଡିଲକ୍ସ, ଏସି ଡିଲକ୍ସ ଓ ସୁପର ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି 4 ରୁ 6 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ତେଲ ଦର ବଢିବା ପରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା। ହେଲେ କୁହାଯାଉଛି କି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ବଢାଇଲେ ଧାନ ଉପରେ ଏମଏସପି, ଜାଣନ୍ତୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ବଢିଲା କେତେ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 72 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସାଧାରଣ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 2441 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି ଗ୍ରେଡ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 2461 ଟଙ୍କାରେ ହୋଇଛି। ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ 4ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ 14ଟି ଖରିଫ ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏମଏସପି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା 2,60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଏପଟେ କଥା ଉଠୁଛି କି ଚଳିତ ଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଉପରେ 72 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦଉଥିବା ଇନପୁଟ ସବସିଡି 800 ଟଙ୍କା ରହିବ ନା ସରକାର 800 ଟଙ୍କାରୁ 72 ଟଙ୍କା କାଟି ଚାଷୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଭିତରେ ବଢିଲା ସିଏନଜି ଦର, ଟେନସନରେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ପରେ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ସିଏନଜି, କିଲୋ ପ୍ରତି 2 ଟଙ୍କା ବଢିଛି। ଏହି ଦର ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢାଯାଇଛି। ମହାନଗର ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡ ସିଏନଜି ଦର ବଢାଇଛି। ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ, ଥାନେ, ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ସିଏନଜି କିଲୋ 84 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଏନଜି କିଲୋ 82 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆଜିଠାରୁ 2 ଟଙ୍କା ବଢିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ଗାଡି ଯଥା ଅଟୋ ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଉପରେ ପଡିବ। ଏହାଛଡା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବହନ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଓଲା ଓ ଉବେର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡିବ। ଏଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ ନେଇ ବଡ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଶ୍ୱ ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତ୍ରିପୁରା ସରକାର ଏହାର 50% କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ 50% ଗ୍ରୁପ ସି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ ଡି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଅଫିସରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ବାକି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଘରୁ ଦୂରରୁ କାମ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରଜି କର ମାମଲାରେ ଆକ୍ସନରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାର। ଆରଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ
ରେ କଥିତ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ 3 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଲକାତାର ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ କମିଶନର ବିନୀତ ଗୋୟଲ, ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଇନ୍ଦିରା ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଭାଗ ତଦନ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂକଟ ଭିତରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବିଶ୍ୱକୁ ଚିନି ରପ୍ତାନୀ ବନ୍ଦ କଲା ଭାରତ। ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ମୋଦି କହିଥିଲେ କି ଏବେ ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ସୁନା ନ କିଣିବାକୁ, ଏହା ସହ ତେଲ ଦେଖି ଚାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ, ଏପରିକି ଇନ୍ଧନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କାରକେଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶ ଭିତରେ ଚିନି ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ସରକାର ଚିନି ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି 3ଟି ବର୍ଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ, କଞ୍ଚା ଚିନି, ଧଳା ଚିନି ଏବଂ ରିଫାଇନ୍ ଚିନି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏନ୍ଇଟି ପେପର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହେଉଥିବା ପେପର ଲିକ୍ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 22 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରୟାସ ବୃଥା ହୋଇଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜକୁ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରୁ ଅଲଗା ଦର୍ଶାଇ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80 ଥର ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଯୁବକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହା କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କର ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଭି ଗାଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ ସରକାର। ଯେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଅଛି ତାକୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଯାଇ ସବୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଇଭିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଇଭି ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଆମର ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳିତ ପାଇଁ ଇଭିର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କାରକେଡ ଅଧା କରିସାରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୀତି ଆପଣାଇବେ। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଇଭି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବି, ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବି, ମିତ ବ୍ୟୟତା ନିଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆବଶ୍ୟକ ନ ଥିଲେ ବସରେ ଯିବି, ବସ୍ ଟ୍ରେନ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମ ସରକାର ଯାହା କହନ୍ତି ସେୟା କରନ୍ତି। 100ଟି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 30ଟି ଶେଷ ହୋଇଛି। 15ଟି ଷ୍ଟେସନ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ଅଭାବ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏହା ଜାତୀୟ କ୍ରାଇସିସ୍। ରାଜ୍ୟରେ ତୈଳ ସଂକଟ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏହା ଜାତୀୟ କ୍ରାଇସିସ୍। ତୈଳ ଆମେ ଆମଦାନୀ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ତୈଳ ସଂକଟ ହେବ ସମସ୍ତ କଥା ଆସେ। ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏକାଠି ହୋଇ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକେ ପାମ୍ପଡ଼ ମଧ୍ୟ ବେଲୁଛନ୍ତି। କ୍ରାଇସିସକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଲ ମିଳୁଛି ଯାହା ଆମ ଦରକାର ଅନୁଯାୟୀ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ଭାରତ ତାର ଆଗୁଆ ଯୋଜନାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନି। ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଲଢ଼ିବା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବରଦାସ୍ତ। ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ତୀବ୍ର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅଜ୍ଞ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାବିକ ମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷମା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତେଜନା ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯଦିଓ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ, ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ଅସୁବିଧା। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବରୋଧ ହେଲେ ଭାରତ ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଭାରତ ଚାହୁଁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଓମାନକୁ ଗୁଜରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟର ଏକ ବିଶାଳ ସବସି ସମୁଦ୍ର ତଳ ଗ୍ୟାସ ପାଇପଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଭାରତର ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାପ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘନେଇଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା, ମୋଦିଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା, ଦେଶରେ ପୁଣି ଲାଗିବ ଲକଡାଉନ। ଘନେଇଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା, ବଢିଲା ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ମୋଦିଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢିଲା। ତେବେ ସାରା ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଲକଡାଉନ ଲାଗିବାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଗୁଜବ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରାମ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲକଡାଉନ ଲଗାଇବାର
ଯୋଜନା ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ହରପ୍ରୀତ ସିଂ ପୁରୀଙ୍କ ସମେତ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଭାଇରାଲ ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏଭଳି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଶରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ନ ଖେଳାଇବାକୁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାହା ଏଯାଏ ହୋଇନି ତାହା ଏବେ ହେବ। ରାଜନାଥଙ୍କ ଧମକରେ ଛାନିଆ ପାକିସ୍ତାନ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଉପରକୁ ଆଖି ଉଠାଇ ଚାହିଁବାର ସାହସ କରେ ତେବେ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ଏବେ ହେବ। ଜୟପୁରରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ସରକାର ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନ ସୀମାନ୍ତରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତ ଆଜି ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଶତ୍ରୁକୁ ତାରି ଭାଷାରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ ଆଗୁଆ ହଇରାଣ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରେ ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ ଗେମ୍ ଖେଳିଦେଲେ ମୋଦି, ୟୁଏଇ ସହ କରିଦେଲେ ମହାଡିଲ୍। ବଢୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆବୁଧାବି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟେଦ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସଂକଟ ସମୟରେ ଭାରତର ଜୀବନରେଖା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ୟୁଏଇ ର ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଏଡିଏନଓସି ଭାରତର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ରିଜର୍ଭ ଏସପିଆର ରେ ଏହାର ଅଶୋଧିତ ତେଲ ସଂରକ୍ଷଣକୁ 3 କୋଟି ବ୍ୟାରେଲକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତ ଏହାର ସୁରକ୍ଷିତ ଗୋଦାମ ଗୁଡ଼ିକ ତେଲରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଏଇ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛି। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତେଲ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ଭାରତ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ନିଜସ୍ୱ ଭଣ୍ଡାର ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାନଚିତ୍ରରୁ ଗାୟବ ହେବ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଆତଙ୍କବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ସେନା ସଂଳାପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ଭାରତ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରଖେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଭାରତର ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ଇତିହାସର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୟୁନିଫର୍ମ ଅନଭାଇଲ୍ଡ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ବେସାମରିକ ସାମୂହିକ ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଜେନେରାଲ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୋଜଶାଳା ବିବାଦ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲେ ଏହା ବାଗଦେବୀ ମନ୍ଦିର। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଧାରରେ ଥିବା ଭୋଜଶାଳା ମନ୍ଦିର କମାଲ ମହଲ ମସଜିଦ ପରିସର ବିବାଦରେ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିବାଦ ଭୋଜଶାଳା ପରିସରକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ବିଜୟ କୁମାର ଶୁକ୍ଲା ଓ ଆଲୋକ ଅବସ୍ଥିତକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମୁସଲମାନ ପକ୍ଷର ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଜଶାଳା ପରିସରର ସ୍ଥାନଟିର ଧାର୍ମିକ ଚରିତ୍ର ଭାଗଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ନେଇଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, 100ରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ ଓ ଇନ୍ଧନର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଭିତରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ନେଇଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବା ହ୍ରାସ କରୁଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛି। ସପ୍ତାହରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ସେବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭାରତରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା 7ଟି ରୁଟ୍ରେ ବିମାନ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଓ 29ଟି ରୁଟ୍ରେ ବିମାନ ସେବା ହ୍ରାସ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି କଟକଣା ଜୁନରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2026 ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଡ଼ାଣ କ୍ଷମତା 27% ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଚିକାଗୋ ଏବଂ ନ୍ୟୁୟର୍କ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ସାଗାଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ 900ରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ 1000। ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ବିଜୟ ସରକାର ଏତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଲେ ଡିଏ। ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି ଜୋସେଫ ବିଜୟ ଗୁରୁବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଥାଲାପତେ ବିଜୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ 2% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂଶୋଧନ ସହିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 58%ରୁ 60%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଜାନୁଆରୀ 1, 2024ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଥିସହ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଜମା ହେବ। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ 1230 କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଏବଂ ପରିବାର ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ଅନଲାଇନରେ ହେବ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା 21 ଜୁନ 2024 ଦିନ ସାରା ଦେଶରେ ଏକକାଳୀନ
କାଳୀନ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁଣ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଭୁଲ ହେବନି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଠାରୁ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅନଲାଇନରେ ହେବ। ଏଣିକି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିବ। ଆଗକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଯେପରି ନ ଭୋଗିବ ହେବ ତାହା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶୁକ୍ରବାର ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ। କିଛି ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା OMR ସିଟ୍ ବଦଳରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେଲ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆଜିଠାରୁ ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି। ପିଆଜ ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ପିଆଜର ସରକାରୀ କ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପିଆଜ ମୂଲ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଅନେକ ବଜାରରେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସରକାରୀ କ୍ରୟ ଯୋଜନା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ସରକାର 2 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପିଆଜ କ୍ରୟ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା, ସପ୍ତାହକୁ 2 ଦିନିଆ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ ଦେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମେରା ଭାରତ ମେରା ଯୋଗଦାନ, ମୋ ଭାରତ ମୋର ଅବଦାନ ଅଭିଯାନ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ 2ଟି ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନିଆ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲପିଜିକୁ ନେଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବଂ ସିଏନଜିର ମୂଲ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏଲପିଜି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି। ବିଶେଷ କରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଜାହାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏହି 2ଟି ବିଶାଳ ଜାହାଜ ମିଳିତ ଭାବରେ ମୋଟ 67,392 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଭାରତକୁ ନେଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅମାନିଆ ଇସ୍କନର ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବିରୋଧ ସର୍ତ୍ତେ। ପୁଣି ଅମାନିଆ ହୋଇଛି ଇସ୍କନ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଆମେରିକାରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରିଛି। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦକୁ ନ ମାନି ଶନିବାର 2 ଦେଶର ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଓ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଫ୍ଲୋରିଡା ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂଗଠନର ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସପ୍ତାହକୁ 2 ଦିନ ଭର୍ଚୁଆଲ ଶୁଣାଣି କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଦେଶରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ତୈଳ ସଂକଟର ପ୍ରଭାବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ ଓ ଭର୍ଚୁଆଲ ଶୁଣାଣିର ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସୋମବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଅଧିକାଂଶ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ଏହି 2 ଦିନ ବିଚାରପତିମାନେ ନିଜ ଘର ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାମଲା ଶୁଣିବେ। ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର ଓ ଗୁରୁବାର ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟ ହାଇବ୍ରିଡ ମୋଡରେ ଚାଲିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓକିଲ ଓ ପକ୍ଷମାନେ ଚାହିଁଲେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେବଳ ଶୁଣାଣିର ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର ପୁଲିଂକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା କମିବ, ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେଲ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସିଏମସି ର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ରାଜ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ତେଲ ସଙ୍କଟ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ସିଏମସି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତେଲ ମହଜୁଦ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ତଥାପି ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସିଏମସି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବାକୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର କଟକ ମେୟର ସୁଭାଷ ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। नो ଭେହିକଲ ମେଣ୍ଟ। ଏଣିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସିଏମସି କର୍ମଚାରୀମାନେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଛୁଟି ଦିନେ नो ଏଣ୍ଟ୍ରି, ରବିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। 20% ଗାଡ଼ି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କମିବ। ସିଏମସି ନିଜର ମୋଟ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟାରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ 20% ଗାଡ଼ି କମାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ ବିଜୁଳି, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶକୁ
को प्रभावित କରିଛି ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହେଁ। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ଶକ୍ତି ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆମଦାନୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ କ୍ଷୀର, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ସିଏନଜି ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏହି ଯୁଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଲୋକମାନେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେଣୁ ଏହା କହିବା ନିରାପତ୍ତା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣ ହସ୍ତଶସ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିଜୁଳି ମହଙ୍ଗା ହେବା ଆଶଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ମାସିକ ବଜେଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗାଡ଼ି ଦେବ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନ୍ରୁ ଲାଗିବ ଝଟକା ଏଲପିଜି କନେକ୍ସନକୁ ନେଇ ବଦଳିବ ଏହି ବଡ଼ ନିୟମ। ଦେଶରେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଘରୋଇ ଓ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଏଲପିଜି ପିଏନଜି କନେକ୍ସନକୁ ନେଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରି ଇରାନ ଆମେରିକା ବିବାଦ, ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏଲପିଜି ସଂକଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ୟାସ କନେକ୍ସନ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏବେ ନ ଡ୍ୟୁଆଲ ଗ୍ୟାସ କନେକ୍ସନ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କନେକ୍ସନ ରହିପାରିବ। ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର କିମ୍ବା ପାଇପ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକଣାଠାରେ ଦୁଇଟି ଯାକ କନେକ୍ସନ ରଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ। ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଏବଂ ସୋସାଇଟି ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଏନଜି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହାକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେକଅପ୍ ଭାବେ ସେମାନେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ ଅପଚୟ ହେବା ସହ କଳାବଜାରୀ ବଢୁଥିବାରୁ ସରକାର ଏହି କଠୋର ଅଭିମୁଖ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିବିଏସଇ କଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, 3 ଭାଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସିବିଏସଇ ପକ୍ଷରୁ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଜାରି ହୋଇଥିବା ସର୍କୁଲାର ଅନୁଯାୟୀ 2024-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୁଲାଇ 1 ରୁ 3 ଭାଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସିବିଏସଇ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ 3 ଭାଷା ରହିବ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ପାଇଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏନଇପି 2020 ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା 2023 ସହ ସଂଶୋଧିତ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସମତୁଲ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସିବିଏସଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ତ୍ରିଭାଷୀ ସୂତ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ 2023-31 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମେ 15ରେ ପ୍ରକାଶିତ ନୂଆ ସର୍କୁଲାରରେ ଉକ୍ତ ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଓ ନିୟମାବଳୀ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୀତି। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୀତି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ମାନସ ମନ୍ଥନ ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୀତିର ପ୍ରଣୟନ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ କାହାର ନକଲ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱର ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ମୌଳିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଳୁନି ତେଲ। ଇଭି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଶୋରୁମ ଭିଡ଼, ବୁକିଂ କଲେ ମାସେ ଅପେକ୍ଷା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍କଟ ତେଲ ସଂକଟ, ଅନ୍ୟପଟେ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଇଭି ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗତ 3 ଦିନରେ ଇଭି ଗାଡ଼ିର ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ବୁକିଂ ବଢିଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ଇଭି ଗାଡ଼ି ଶୋରୁମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଗାଡ଼ି ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ତେଲ ସଂକଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲୋକମାନେ ଦିନ ରାତି ଗହଳି ଜମାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପମ୍ପ ମାଲିକ ପମ୍ପକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ତେଲ ମହଜୁଦ ଥିବା ନେଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଲୋକେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ କମୁନି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ତେଲ ସଂକଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା କମାଇ ଇଭି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ଜିନିଷ ନଥିଲେ ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ, ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ବଢୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଏବେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ସରକାର ଏବଂ ସିଏକ୍ୟୁଏମ ଏପରି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିବ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2024 ଠାରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ବୈଧ ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ମନା କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ମିଆଦ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ସିଏନଜି ସହିତ ଇନ୍ଧନ ଭରିବାକୁ ଅସମର୍ଥନ ହେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆକାଶରେ ବଢିବ ଭାରତର ଶକ୍ତି। ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହେବ 114ଟି ନୂତନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ସୀମାରେ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯୋଜନାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ
ରୂପ ଦେଇଛି। ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ 114ଟି ମାଲ୍ଟି ରୋଲ୍ ଫାଇଟର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଟେଣ୍ଡର ଦଲିଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 3.3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ମେଗା ଚୁକ୍ତି ଭାରତର କ୍ଷମତାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁସେନା ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନର ଘର ଅଭାବ ରହିଥିବା ବେଳେ 2ଟି ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 42ଟି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହାୟକ ହେବ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 22ଟି ବିମାନ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ସିଧାସଳଖ ଉଡ଼ି ଭାରତ ଆସିବ, ଯାହା ବାୟୁସେନାର ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା। ଅବଶିଷ୍ଟ 92ଟି ବିମାନ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସହଭାଗିତାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ହେବା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 60% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅଂଶ ରହିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ ଜୁନ୍ 1 ସୁଦ୍ଧା। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଶନିବାର ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁଛି। ମୌସୁମୀ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପରେ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଆଇଏମ୍ଡି ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଜୁନ୍ 1 ସୁଦ୍ଧା କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଯାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଏଥର ଲା ନିନା ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଭଲ ବର୍ଷା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ମୌସୁମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ଏମାନେ ପାଇବେନି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଏହି କାମ କରିନଥିଲେ କଟିବ ନା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2003ଟି ସମାନ କିସ୍ତି ପଠାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ 22ଟି କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। 13 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସାମର ଗୌହାଟୀରୁ 22ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 23ତମ କିସ୍ତି ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ହୋଇପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସରକାର 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 6,000 ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ 23ତମ କିସ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଇକ୍ୱାଇସି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ 2ଟି ଉପାୟରେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଏକ ଓଟିପି ବ୍ୟବହାର କରି ପିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଇକ୍ୱାଇସି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱାଇସି ଅନଲାଇନରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିସ୍ତି ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ କିସ୍ତି ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏହା ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାତାକୁ ଗଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ଏବେ କରନ୍ତୁ ଚେକ୍। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। 3 କିସ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ 1,23,849 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଟଙ୍କା। 61 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଆହୁରି ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚାର ଚାଲିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଣ ଏହି ଇବୋଲା ଭାଇରସ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ବ୍ୟାପୁଛି ଗଲାଣି ଅନେକ ଜୀବନ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ। ଇବୋଲା ଭାଇରସ ଏମିତି ଏକ ନାଁ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏହି ଭାଇରସ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ ବରଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ରୋଗୀଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଯାଏ। ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ ଏହା ଶରୀରକୁ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ ଏବଂ ଗଭୀର ସ୍ଥିତିରେ ଶରୀରର ଭିତର ଓ ବାହାରର ଅଂଶରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବର କାରଣ ସାଜିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ରୋଗ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ବି ଏହା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୋର୍ଟର ରାୟକୁ ଖାରଜ କଲା ଭାରତ। ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ମୁହାଁମୁହିଁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ଖବର। ପାକ୍କୁ ପୁଣି ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଭାରତ। ହେଗ ଭିତ୍ତିକ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଅଦାଲତ COA ଦ୍ୱାରା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାୟକୁ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଏହି କୋର୍ଟ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କୌଣସି ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ଏହାର କୌଣସି ରାୟ, ଆଦେଶ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟପଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗଠିତ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଅଦାଲତ 15 ମେ 2024ରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଧୀନରେ ସର୍ବାଧିକ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ତଥାକଥିତ ରାୟ ଜାରି କରିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏହି ତଥାକଥିତ ରାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ ଯେପରି ଏହା ପୂର୍ବ ସମସ୍ତ ରାୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା। ଭାରତ କେବେ ବି ଏହି କୋର୍ଟର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି କୋର୍ଟର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟପଣା, ରାୟ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶର କୌଣସି ଆଇନଗତ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବୈଧ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଢିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 58ରୁ 60%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପିଛିଲା ଭାବେ 2024 ଜାନୁଆରୀରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ଚଳିତ ମାସ ଦରମା
ମାସରେ ନଗଦ ଆକାରରେ ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 8.5 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଇବେ ଚାଷୀ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଶ୍ରମ ତ ବହୁତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ଶରୀର ପୂର୍ବ ଭଳି ସାଥ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଛୋଟ ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅବସରକାଳୀନ ଯୋଜନା ଭଳି କାମ କରେ। ପ୍ରାୟତଃ ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ସାରା ଜୀବନ ମାଟିକୁ ସୁନା କରିବାରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଏହି ସ୍କିମ୍ ସେହି ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଏଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣର ନିବେଶ କରି ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପାର ହେବା ମାତ୍ରେ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ପେନସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଲାଭ କିଭଳି ମିଳିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ବିଶେଷ କରି ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ 2 ହେକ୍ଟର କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମି ରହିଛି। ଏହି ସ୍କିମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା 18 ରୁ 40 ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେବେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ପ୍ରିମିୟମ ପରିମାଣ ସಮೇତ କମ୍ ହେବ। ଏଥିରେ ବୟସ ଅନୁସାରେ 55 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ଚାଷୀ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଜ ତରଫରୁ ସେତିକି ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପେନସନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିବେ। ଯେମିତି ଚାଷୀଙ୍କ ବୟସ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବିଶେଷ ହୋଇଥିବା ଆମର ଅନ୍ନଦାତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଏକ ମଜବୁତ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଅଟେ। ଯେମିତି ଚାଷୀଙ୍କ ବୟସ 60 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ଥିର ଫିକ୍ସଡ ପେନସନ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷ ସାରାର ହିସାବ ଦେଖିଲେ ଏହା 36,000 ଟଙ୍କାର ସିଧାସଳଖ ସହାୟତା ଅଟେ, ଯାହା ସିଧା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ 50% ପେନସନ ଅର୍ଥାତ୍ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଥିଲା ଆଜିର 20ଟି ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।